Hello friends, in this video I am going to explain the introduction to the play Tughlaq. Tughlaq is a drama written by Girish Karnad, and this is a text prescribed for 4th semester BA BSc students. By collecting the information or the available resource through YouTube, there is a drama available in YouTube, Tughlaq by Girish Karnad, that is in Hindi. So by using many hints and other resources through internet, I prepared this PPT on the drama. It was written in 1964 in Kannada language and has been translated by Karnad in 1965, and it was enacted in English in 1970. This play is based on the historical character of Muhammad bin Tughlaq, who ruled India in the 14th century, and he was called Mad Muhammad. Muhammad was a man of ideas. He had many ideals also, but he failed to execute all those ideas because he became a strict ruler and people could not accept his ideals. Girish Karnad in his play has shown him as a man of opposites. Here Tughlaq is shown as a man of opposites. ಅಂದರೆ ಜನ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವನು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ದಿ ಐಡಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಯಲ್, ದ ಡಿವೈನ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೆಫ್ಟ್ intrigue. He is what he is, an in spite of his self knowledge and an intense desire for divine play opposites. So here everywhere we see opposites. Whatever the Tughlaq wishes to plan and execute, he receives only the antagonist or against his views, opposites. There are many characters, and the characters in the play are the main character Muhammad bin Tughlaq, then Azam and Aziz, Sheikh Imamuddin, Barani, Nazib, Shihabuddin, who looks after the palace when he goes for the war, and Ainul Mulk, Ratan Singh. Then we have Ghiyasuddin Abbas and stepmothers, amirs, sheikhs, sayyids, attendants, etc. So the play goes 13 scenes. An elderly man in the beginning, in the first scene, feels that their sultan is not working according to the tenets of Islam. However, the youngs like Aziz and Azam, they feel that country is safe in the hands of the sultan. See, we have different opinion, we have opposites everywhere. At every scene we find opposites. Tughlaq, during his rule as a sultan, he insisted Muslims to pray 5 times a day. He had given tax exemption for Hindus from paying the jizya tax. He had always worked for equality, progress and peace in his dynasty. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಅವರನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ತೊಗೋಬೇಕನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಿಜಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಬೇಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. Aziz, this is a character that goes parallel to Tughlaq. ಅಜೀಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ತೊಗ್ಲಕ್ನ ಥರನೇ ಅವರು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ತೊಗ್ಲಕ್ ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾನೋ ಇವನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು. Aziz disguises as Vishnu Prasad.
in the opening scene, and it has significance as it hints the rule of the Sultan and his treatment of the Hindus. So the Sultan wants the justice work in his kingdom without any discrimination. So ಇಲ್ಲಿ Azizu, he disguises as Vishnu Prasad and presents himself as a suit against the king, and he demands some compensation. ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧನೇ ದೂರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಾಜ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನರಳಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಐಡಿಯಲಿಸಮ್ ವಾಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಸ್. In the opening scene, you see Aziz, the Muslim dhobi, disguises as Hindu Brahmin Vishnu Prasad and files a case against the Sultan as his land was confiscated by the state. So ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ಒಂದು ಜಮೀನನ್ನು ರಾಜ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಹಸನ ನಡೀತದೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಜೀಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವನು ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಜೀಜು ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಮೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಮೊದಲನೇ ಸೀನಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ರಾಜ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದೇನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾಜಿ, ಅದೇ ಸೀನಲ್ಲೇ ಖಾಜಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಸೂಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ Aziz gets his land back and 500 silver dinars and a job in the office of the Sultan. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅಜೀಜ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Tughlaq wanted to prove that there should not be any differentiation between Muslims and Hindus. The elder Muslims call this act falling and the Hindus smell a trap in it. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ, ಇವನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇವನೊಂದು ಅವಮಾನ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂಗಳು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೋಸ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಹೂ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಎ ಹಿಂದೂ. ಸೊ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಜೀಜ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. Tughlaq announces his intention of shifting the capital and whoever has faith in him could go with him. ಈ ಮೊದಲನೇ ಸೀನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಸಿಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೇ ರಾಜ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ದೌಲತಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದೌಲತಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ 5ನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. He plans to shift his capital from Delhi to Devagiri, that is Davlatabad. As large number of Hindu population lived in and around Devagiri, he wanted both Hindus and Muslims to live in harmony with each other. ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ದೇವಗಿರಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. Another reason for shifting the capital is that Devagiri is the center province of his territory. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸೌತ್ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೌತ್ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುವಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಗಿರಿ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟೆರಿಟರಿ ದೌಲತಾಬಾದ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ದಟ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ದೊರೀಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾನು ನೀಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. He also thinks Delhi is too near to the border and its peace is never free from fear of invaders. ಸೊ ಅವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತುದಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಅವನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೌತಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ದಾಳಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ದೇವಗಿರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ರೀಸನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ where Tughlaq he wanted to change or he wanted to bring reform in his kingdom. ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ರಿಫಾರ್ಮ್. ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕೊನೆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ತುಘಲಕ್. ಎರಡನೇ ಒಂದು ಸೀನಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಚೆಸ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀನ್ ಇಸ್ ದ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಚೆಸ್. ತುಘಲಕ್ ಡಿಫೀಟ್ಸ್ 2 of his enemies, Sheikh Imamuddin and Ainul Mulk. He hints this to his stepmother that he has solved one of the most famous problems in chess. And Sheikh Imamuddin was turning the people in Kanpur against the king, and Ainul Mulk, his boyhood friend, revolted against him and marching towards Delhi with 30,000 soldiers actually. Tughlaq persuaded Sheikh to go as a pacifier and meet Ainul Mulk, but Sheikh was killed in the battlefield and Ainul Mulk was sent back to Awadh. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ದೃಶ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ನಾಟಕದಿಂದ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ತುಘಲಕ್ನ ನಾಟಕ, ನೀವು ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ನಜೀಬನ್ನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳು, ಪಾಯ್ಸನ್ ಹಾಕಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವಳು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾನು ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೇ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಮೀರ್ಗಳು, ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಮೀರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂದೀಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜ ತುಂಬಾ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ದೃಶ್ಯ ಇದು. ಆನಂತರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸುಲ್ತಾನ್. The Sheikh, the Amirs and Sayyids became angry when Sheikh was treacherously killed. They were preparing themselves to pull Sultan down from his throne. ರಾಜನನ್ನು ಅವನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ರತನ್ ಸಿಂಗ್, an army commander, and Shihabuddin and other conspired to murder the Sultan during prayer. Tughlaq was shrewd enough to come to know about the conspiracy. Hindu soldiers were hidden behind the curtain when attack followed and they overruled the rebels. This was a general massacre. There was a general massacre. After the revolt, Tughlaq makes strict orders to move to Devagiri. So this is what happens in scene 6th, 5th and 6th. ಅಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾಜ ಹೇಗೋ ಅವ್ರ ಸೀಕ್ರೆಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ಮೆಸ್ಸಾಕರ್, ಒಂದು ಹತ್ಯೆ ನಡೀತದೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ, ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಡೆಲ್ಲಿನಿರೋಗಿಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ದೇವಗಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆನಂತರ ಇದು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಿರಲ್ಲ, ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜನ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳು, ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಗಳಷ್ಟೇ, ಒಂಟೆಗಳು, ಆನೆಗಳು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳು. ಬಡವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮೂಟೆ ಗಂಟುಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೀರು, ಕಲ್ಲು, ಮುಳ್ಳು, ಕಾಡು ದಾರಿ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನೆನೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಚಳಿಲಿ ನಡುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಅವರ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ನೇ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ನಡೀತದೆ. ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಟು ದೇವಗಿರಿ. ಆ್ಯಸ್ ದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್
Not a single soul shall escape or remain from the shifting. People leave their property and belongings behind and move towards Devgiri. Thousands die on the way, and many suffer with various diseases. Cries of lamentation resound everywhere. There are rogues, murderers, heartless people like Azam and Aziz, corrupt officials. They all take advantage of the situation. Many cross marriages take place. Helpless fall prey to sultans. Mothers lose their children. Husbands lose their wives. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಅನಾಥರಾಗ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡ್ತಿದ್ರು ಕಳ್ಕೊತಾರೆ, ಗಂಡದಿರು ಕಳ್ಕೊತಾರೆ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅನಾಥರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಯಾವುದೋ ಜಾತಿಯವರು, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಧರ್ಮದವರು, ಯಾರೋ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮದುವೆ ಆಗೋದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾರು ದತ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಬದುಕುಳಿತಾರೋ ಅವ್ರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಜೀವನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. Aziz and Azam deceive the people and thrive on the suffering of the people. They make a lot of money. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಅಜಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಜೀಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಮೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಬರೀ ಲಂಚ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಲಂಚ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಜನ ಯಾವುದೇ ಫೇವರ್ ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ, ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಲಂಚವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಮೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ರಾಜ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕರೆನ್ಸಿ. ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಪರ್ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಕಾಪರ್ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೊಕ್ಕಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಪರ್ ನಾಣ್ಯಗಳು, ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯಗಳು ನಡೀತವೆ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಥರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿರೋ ಜನ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನು ಹಚ್ಚಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ಟ್ರೆಜರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕಸ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. Another mad decision is taken by the Sultan that he introduces copper money, and the Sultan declares that the value of copper coin is equal to that of silver currency. So because he has read about the currency of China where paper notes are treated as currency. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಪೇಪರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೇಪರ್ ನೋಟ್ಗಳೇ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ ಆ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪೀಪಲ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ಡ್ಯೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ದೆ ಮಿಂಟ್ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೆಜರಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ದ ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ರೂಯಿನ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದು ಬೀಳ್ತದೆ. ದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲಿ ಲೋನ್ಲಿ. ಅವನ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋರು ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂಟಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳೋರು ಕೂಡ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Ghiyasuddin Abbasid was sent from Baghdad. Tughlaq wanted to restart 5 times prayer. The prayer was stopped after the murder attempt and shifting the capital. ಪ್ರೇಯರ್ ನಿಂತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಗ್ದಾದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಬ್ಬಾಸಿದ್ನ ಕರೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಜೀಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಜಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೇ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಅಬ್ಬಾಸಿದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಸ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ಬಾಸಿದ್. ಅವನ ಹತ್ರ ಖಡ್ಗ, ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋ ರಾಜನ ಉಂಗುರ, ಒಂದು ಗುರ್ತಿಗೆ ಉಂಗುರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಒಂದು ಲೆಟ್ರು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನೇ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಜೀಜ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಅಬ್ಬಾಸಿದ್ ಆ್ಯಂಡ್ he disguises himself as Abbas and then he produces him as a Khalifa from Baghdad. ಸೊ ನಾನೇ ಬಾಗ್ದಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಾಜ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಹಿಮ್. ಆದರೆ ಲೇಟರ್ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವನು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ಅಜೀಜ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಿನ್ನ ಫಾಲೋಯರ್ ನಾನು, ನೀನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ನಾನು ಹಾಗೇನೆ, ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕ ಫಾಲೋಯರು ನಾನು ಅಂತೇಳಿ ಸುಲ್ತಾನನ್ನು ಕಿಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಕೊನೆಗೆ ನೀನು ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ ನಾನು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ನೀನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಅಂದಾಗ ರಾಜು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನೇ ಪ್ರೇಯರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ. ಸೊ
he appoints him as an officer or governor of Deccan, ಯಾರಿಗೆ ಅಜೀಜ್ಗೆ. ತುಘ್ಲಕ್ becomes more frustrated when people call him ಮ್ಯಾಡ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್. ಜನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ನೋಡಿ ರೋಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ತುಂಬ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅರಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಜನ ಇವನನ್ನು ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ನಜೀಬ್ ಈಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮದರ್. ಹಿ ಈಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮದರ್. ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ನಜೀಬ್ ಅನ್ನೋನು. ಆ ನಜೀಬು ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಹತ್ರ. ಅವನನ್ನು ಸುಲ್ತಾನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಪಾಯ್ಸನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾರು ಸ್ಟೆಪ್ ಮದರ್, ಸುಲ್ತಾನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮದರ್ ಮರ್ಡರ್, ಶಿ ಕಿಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಬೈ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ವೆನ್ ದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಈ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಹರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೆಲ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಟಿಲ್ ಡೆತ್. ಸೊ ತನ್ನ ತಾಯಿನೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಈ ರಾಜ. ಬರ್ನಿ ಈಸ್ ಅ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಆಫ್ ದ court informs Sultan about the arrival of Ghiyasuddin Abbasid to Dawlatabad. In fact, Aziz is in disguise of Abbasid with Azam as follows. When he reaches Dawlatabad, he is given a royal welcome and public prayers are resumed after that moment. A severe famine followed, and then for 5 years, 5 ವರ್ಷದ ತನಕನೂ ಫ್ಯಾಮಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. There is lot of shouting and crying when the soldiers try to silence them. They were attacked back. A large-scale riot began in Dawlatabad. Thousands of people were killed in it. ದೊಡ್ಡ ಗಲಭೆನೇ ನಡೀತದೆ ದೌಲತಾಬಾದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋಕೆ ಅನ್ನನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಾಜ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಬನ್ನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಊಟ ಇರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಜನ ದಂಗೆ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದ ಟ್ರೂ ವಿಲನ್ಸ್ ಆಜಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಜೀಜ್ ಫೈನಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಇಬ್ಬರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು. ಬಟ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್. Azam is fed up of deceiving people. He wants to stop these illegal activities, but Aziz refuses to do so. He manages that Azam is also be killed. In general, rule that a culprit should be punished. ಸೊ ಅಜಮ್ಮನ ಸಾಯಿಸೋಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು. ಅಜಮ್ ಸತ್ತೋಗಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಾನೆ. ಇವನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋದಾಗ ಅವನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. Aziz is a crafty man and he claims to be a true disciple of His Majesty, the Sultan. Tughlaq comes to know all of Aziz's misdeeds. Aziz is a clever man and Sultan is impressed by his craftiness. He is forgiven. He is appointed as the governor of Deccan. Aziz is in parallel with Sultan. Barani leaves the palace as his mother was dead. He no longer could resist the king. Barani is a historian. ಅವನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜನಿಗೆ. ಆದರೆ ಅವನ ತಾಯಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ರಾಜನನ್ನು ತೊರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರಾಜನ ಧೋರಣೆಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ರಾಜ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. He was the only Hindu surviving in the court. Barani was a historian in Sultan's court. The play ends as Muhammad falls asleep on the throne. A servant tries to wake him up but does not. The play ends as Muhammad suddenly opens his eyes and he looks around dazed. ಬೆರಗುಗಣ್ಣದಿಂದ ಸುತ್ತ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ವೇರ್ ಹಿ ಈಸ್. ದ ಆನ್ಲುಕರ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಮ್ಯಾಡ್. ಅವ್ನು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ರಾಜಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹುಚ್ಚಿಡಿತಾ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್.